Next topic is monetary policy. We will see about the monetary policy implemented by the government of India. Monetary policy is the macroeconomic policy. Government have to follow two policies to control inflation and deflation in a country, that is fiscal policy and monetary policy. What is monetary policy? That means to control the value and the stock of money in the economy and thereby control inflation and deflation. So macroeconomic policy being laid down by the central government towards the management of money supply and the interest rate. It is the demand side economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives. Already I told inflation, consumption, growth and liquidity. The monetary policy gained its significance after the World War II, and then we will thank to Mr. Milton Friedman, who initiated the theory of monetary policy, who is associated with the doctrine of monetarism and who received the Nobel Prize in 1976. He boldly announced in his book, Monetary History of the United States. In his book, he announced the monetary history of the United States in 1867 to 1960 that the Great Depression of 1930s in America was largely the outcome of the bungling monetary policies of the Federal Reserve System. So he was made an initiation. So we have to thanks to Mr. Milton Friedman. And monetary policy expansionary versus contractionary. What is expansionary and contractionary? Expansion means increase the money, total money supply in the country. Contractionary means we have to control, we have to reduce the volume of money in the economy. That is contractionary. Expansionary, contractionary. ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்பான்ஷனரி அப்படின்னா மணியோட சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. கான்ட்ராக்ஷனரி அப்படின்னா மணியோட சப்ளையை சுருக்கிறது, குறைக்கிறது. தட் இஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது. எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசி இஸ் சீப் மணி பாலிசி. That is a cheap money policy when a monetary authority used its tools to stimulate the economy. An expansionary policy maintains short-term interest rates at a lower than the usual rate or increase the total supply of money in the economy more rapidly than usual. அதாவது எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசியை கவர்மெண்ட் எப்போ அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நாட்டில் பணப்புழக்கம் கம்மியாக இருக்குது. பணப்புழக்கம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பணத்தட்டுப்பாடு இன்ஃப்ளேஷன். நீங்கள் டிவி நியூஸ்லலாம் கேட்டிருப்பீங்க, இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு இந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷனரி பீரியடில் மணி சப்ளையை நாட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக லோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸை கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மக்களுக்கு வழங்குது. அது எப்படி சாத்தியமாகுதுன்னா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வழங்கக்கூடிய அந்த ஆர்ஆர் ரேட்டை கம்மியான ரேட்டாக கொடுக்குது. கம்மியான ரேட்டில் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸை கொடுக்குது. அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கம்மியான ரேட்டில் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸை மக்களுக்கு வழங்குறாங்க. அப்போ சீப் ரேட்டில் லோன் கிடைக்கும்போது மக்கள் அதிக அளவில் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்கிட்ட போய் லோனை வாங்குவாங்க. அப்போ மக்கள் கையில் பணப்புழக்கம் அதிகமாகும். இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னாலே லோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இது எதற்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ளை ஆஃப் மணியை அதிகரிக்கக்கூடாது, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மணி அளவை விட அதிகமாக்குறதுக்காக. அண்ட் இட் இஸ் ட்ரெடிஷ்னலி யூஸ்டு டு ட்ரை டு கம்பேட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் by the lowering interest rates in the hope that less expensive credit will entice businessmen into expanding. அப்போ உங்களுக்கு கம்மியான லோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் கிடைக்கும் பொழுது அவனுடைய பிஸ்னஸோட ஆக்டிவிட்டீஸை அதிகப்படுத்தி அவனுடைய பிஸ்னஸ் ப்ரொடக்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவான். அதன் மூலமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசியோடைய முக்கியமான நோக்கம்.
and this increase the aggregate demand, the overall demand for goods and services in the economy, which boosts short-term growth as measured by gross domestic product growth. And thereby, by implementing the expansionary policy, cheap money policy, the government has to improve the GDP, domestic product in the country. அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி தட் மீன்ஸ் டியர் மணி பாலிசி. எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசியை வந்து சீப் மணி பாலிசின்னு சொல்கிறோம். கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி வந்து டியர் மணி பாலிசின்னு சொல்கிறோம். ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்கும். அதாவது லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்க்கு ஆர்பிஐ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு இம்போஸ் பண்ணக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகரிக்கும். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்க்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸை வாங்குறது வந்து ரொம்ப வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ வட்டி கொடுத்து நம்ம லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, வாங்காமல் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நாட்டில் வந்து பணப்புழக்கம் வந்து அதன் மூலமாக என்ன ஆகிடும், குறைஞ்சிரும். அப்போ அது வந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண வீக்கத்துக்கு ஒரு ஆப்போசிட் கண்டிஷன்ஸை வந்து கொண்டு வரும். பண வீக்கம், அதாவது பணம் நிறையா இருக்கிறதுனால நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய மந்த நிலையை சரி பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசியை கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த கான்ட்ராக்ட் மணி பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மணி சப்ளை வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆகுது, ஏன்னா சுருங்குது. அதே மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணுது. அண்ட் தென் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து அதிகரிக்குது. and then contractionary monetary policy can lead to increase the unemployment. அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அதே மாதிரி பாரோயிங்ஸையும் ஸ்பெண்டிங்கையும் கன்சியூமர்ஸும் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து குறைச்சிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனல் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறையுது. அதன் மூலமாக நாட்டில் வந்து ரெசஷனும் அண்ட் தென் விகாரஸ்லியாக வந்து ஒரு பண வீக்கம் அப்படின்ற பண வாட்டம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து கிடைக்குது. அப்போ அதன் மூலமாக நம்ம என்ன நாட்டில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த டீஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். டீஃப்ளேஷன்லேருந்து எங்கே வரும், இன்ஃப்ளேஷனுக்கு வரும். பண வாட்டத்திலிருந்து பண வீக்கத்துக்கு கொண்டுட்டு போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸையும் மாறி மாறி நாட்டில் வந்து எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். கைவலி. ஸோ இதுதான் கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி. ஸோ மானிட்டரி பாலிசிக்குள்ளே ரெண்டு இருக்குது, எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசி, கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி. எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசியை வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசியை வந்து டீஃப்ளேஷன் அப்போ வந்து கொண்டு வராங்க. இதன் மூலமாக நாட்டில் அந்த மணி சப்ளையவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் 2 phases ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி. 2 phases ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி ஏற்கனவே நான் சொன்னேன். எந்த பீரியடில் அந்த கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசியவும் டியர் மணி பாலிசியவும் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் டயத்தில் கொண்டு வரப்படுறது எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி. ரெசஷன் டயத்தில், அதாவது டீஃப்ளேஷன் டயத்தில் கொண்டு வரப்படுறது கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி. அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்பையும் டீஃப்ளேஷன் அப்பையும் நாட்டில் எப்படியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மாறும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஃப்ளேஷன். இட்ஸ் பாரோயிங் இஸ் ஈஸி, கன்சியூமர்ஸ் பை மோர், பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட், மோர் பீப்புள் ஆர் எம்ப்ளாய்டு, பீப்புள் ஸ்பெண்ட் மோர். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் ஆகும். எதனால் அப்படின்னா, எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசியை நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக சீப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து லோன் அண்ட் அட்வான்ஸஸை வாங்குவாங்க. அதன் மூலமாக அவங்க ப்ரொடக்ஷனை பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய பாரோயிங் ஈஸியாகும். கன்சியூமர்ஸும் நிறைய லோன் வாங்கி நிறைய குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரொடியூசர் அவங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். பீப்புள் வந்து அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நாட்டில் உருவாகி அது வந்து அந்த இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே சமயத்தில் ரெசஷன், தட் இஸ் டீஃப்ளேஷன் டயத்தில் அந்த கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசியை கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்பிஐ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாரோயிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகும். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகும். அதனால் பாரோயிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். அண்ட் தென் கன்சியூமர்ஸ் பை லெஸ், கன்சியூமர் வாங்குறது குறையும்.
அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிடுவாங்க, எக்ஸ்பென்ஷனும் இருக்காது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் ஆகும், ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்து உருவாகிறதுனால அந்த ரெசஷன் வந்து மாறி அந்த நிலை வந்து மாறி மக்கள்கிட்ட வந்து சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறதுக்கு இந்த கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி வந்து ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் 2 phases ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி, தட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன். இன்ஃப்ளேஷனில் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும், டீஃப்ளேஷன்ஸில் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி.